محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے مخالفین کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین اور اپنے اسلام کے جو دشمن تھے ان سے کس طرح پیش آتے تھے۔ مخالفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ آپ ان کی دعوت و اصلاح کے راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کی ایذا رسانی کو برداشت کرتے اور ان کے منفی رویے کو نظر انداز کرتے رہے۔ ایسا بھلا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ہم نے تجھے محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔ کس پر رحم کرتے ہوئے؟ ایمان والوں پر نہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے سب جہانوں پر محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔ یہود کی حالت پر غور کیجئے، وہ اللہ کے رسول کی مذمت کرتے اور بلا جواز دشمنی روا رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ ان پر شفقت کرتے اور ان کے معاملے میں نرمی اختیار کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار یہود نبی کے گھر کے قریب سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ السلام علیکم کے بجائے مطلب یہ کہ تمہیں موت آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ اللہ کے رسول تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا السلام علیکم اور اللہ تم پر لعنت کرے اور اپنا غضب نازل کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ، نرمی اپناؤ، درستی اور بدگوئی سے بچو۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کا جواب دے دیا، میری بد دعا قبول کی جاتی ہے جبکہ ان کی مجھ پر بد دعا قبول نہیں کی جاتی۔ جی ہاں، گالی کا جواب گالی میں دینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر مسلمانوں نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا جہاں اشجار کی بہتات تھی۔ صحابہ اکرام بکھر گئے اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کی طرف بڑھے، اپنی تلوار اس کی ٹہنی سے لٹکائی، چادر بچھائی اور سو گئے۔ اسی اثنا میں ایک مشرک ادھر آ دھمکا، اس نے آپ کو تنہا دیکھا تو دبے پاؤں آیا اور درخت کی شاخ سے تلوار اتار لی، پھر گرج کر کہا، محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ یہ بڑی نازک صورتحال تھی، ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لیے سر پر کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، تہمت کے سوا آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، صحابہ اکرام دور سایوں تلے سو رہے ہیں، جان کا دشمن ممکنہ فتح اور قوت کے نشے میں سرشار ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور بھرپور اعتماد سے جواب دیا، اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آدمی کا رنگ فق ہو گیا، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اللہ کے نبی سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے فریاد کی، کوئی نہیں، مجھے آپ سے صرف بھلائی کی امید ہے۔ آپ نے پوچھا، اسلام لاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس سے اچھا سلوک کیا۔ یہ آدمی اپنی قوم کا سردار تھا، واپس اپنی آبادی میں گیا اور قوم کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کیجیے، آپ ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنے سخت ترین اعداء کے ساتھ رویہ بھی اخلاق عالیہ کی عمدہ مثال تھا۔ آپ کا یہی طریقہ کار ان کی تسخیر اور ان کے دلوں کی ہدایت کا باعث بنا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान आलानिया दावत का आगाज़ किया तो कुरैश ने दावत को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। उनकी इस्लाम मुखालिफ तगोदो के सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि कुरैश ने कबीले के अकाबिर और नुमाया अफराद से मुशावरत की कि मोहम्मद की दावत के मुताल्लिक़ क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाए और लोगों को जो धड़ाधड़ उनके दीन में दाखिल हो रहे हैं कबूल इस्लाम से बाज रखने के लिए क्या लाइहा अमल तय किया जाए। शयूख़ कुरैश ने मशवरा किया कि तुम में से जो शख्स जादू, कहानत और अशार का गहरा इल्म रखता हो वो उस आदमी के यहाँ जाए जिसने हमारी जमात में तफरक़ा डाल दिया है, हमारे हिस्से बिखेर दिए हैं और हमारे दीन पर नुक्ताचीनी की है, उससे बातचीत करे और देखे कि वो क्या जवाब देता है। लोगों ने उतबा बिन रबीआ के अलावा तो कोई मुनासिब आदमी हमें नज़र नहीं आता जो इस काम को बतरीक़े अहसन अंजाम दे सके। उन्होंने उतबा बिन रबीआ से कहा, अबुल वलीद, इस काम की जिम्मेदारी तुम ही उठाओ। उतबा दूरंदेश और मुतहम्मिल मिजाज सरदार था। उसने कहा, ए माशरे कुरैश, क्या तुम समझते हो कि मैं उसके पास जाऊं, उससे बातचीत करूं और उसे चंद बातों की पेशकश करूं, शायद वो उनमें से कोई बात कबूल कर ले। लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ अबुल वलीद। इस पर उतबा उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। आप घर ही पर थे। उतबा आया और खड़े पांव सवाल दाग दिया, मोहम्मद, तुम बेहतर हो या अब्दुल्ला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के एहतराम में खामोश रहे। उतबा ने दूसरा सवाल किया, तुम बेहतर हो या अब्दुल मुत्तलिब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार भी अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के एहतराम में चुप रहे। उतबा कहने लगा, अगर तुम कहते हो कि ये हजरात तुमसे बेहतर हैं तो उन्होंने भी इन्हीं खुदाओं की परस्तिश की जिन्हें तुम बुरा कहते हो, और अगर तुम ये कहते हो कि तुम उनसे बेहतर हो तो बात करो, हम तुम्हारी बात सुनते हैं। और कबल इससे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब दें, उतबा उबल पड़ा और बोला, वल्लाह, हमने वाकई अपनी कौम के लिए तुमसे बढ़कर मनहूस आदमी नहीं देखा। तुमने हमारी जमात में फूट डाल दी है, हमारी वहदत को पारा पारा कर दिया है, हमारे दीन में कीड़े निकाले हैं और हमें अरब में रुस्वा करके रख दिया है। और ये बातें ज़ुबान ज़द आम हैं कि कुरैश में एक जादूगर और एक काहिन मौजूद है। वल्लाह, हम हामिला औरत की पुकार जैसी किसी पुकार के मुंतज़िर हैं कि वो बुलंद हो और हम तलवारें लेकर एक दूसरे पर पिल पड़ें और फना हो जाएं। मारे गुस्से के उतबा का रंग बदला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअदब बैठे खामोशी से सुन रहे थे। उतबा का गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ तो वो अपने असल मुद्दा की तरफ आया और बोला, देखो भाई, तुम जो दावत देते हो, अगर उससे तुम्हारा मकसद माल कमाना है तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम कुरैश के अमीर तरीन आदमी बन जाओगे। अगर तुम्हें सरदारी से प्यार है तो हम तुम्हारे नाम के झंडे बांध देते हैं और तुम सारी उम्र हमारे सरदार रहोगे। और अगर तुम्हें औरतों की चाहत है तो कुरैश की जिन 10 औरतों से तुम कहो हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। या जो तुम्हारे पास आता है वो कोई जिन है जिसे तुम देखते हो लेकिन दूर करने की ताकत नहीं रखते तो हमें बताओ, हम मुँह मांगी कीमत अदा करके तुम्हारा इलाज कराते हैं ताकि तुम्हारा इससे पीछा छूट जाए। ये कोई अनहोनी बात नहीं, जिन आदमी पर गालिब आ सकता है। दवा की जाए तो ये कैफियत जाती रहती है। उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी भोंडे तरीक़े से गुफ्तगू करता और आपको किस्म किस्म के लालच देता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से उसकी बकवास सुनते रहे। पेशकशें अपने इख्तिताम को पहुँची। बादशाहत, माल, औरतें और जुनून का इलाज। उतबा खामोश हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। सब्र व सबात के पैकर ने निगाह उठाई और नरमी से कहा, अबुल वलीद, आपकी बात पूरी हो गई? उतबा को सादिक व अमीन के इस बावकार अंदाज पर हैरानी नहीं हुई। उसने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। आपने कहा, फिर मेरी बात सुनो।